Hello everyone, I am Professor Amit Chadha. Today we are going to see some new concepts in computer forensic. In last lecture, we have discussed what is computer forensic, what are the different processes involved in it, and what is incident verification. In that, we have seen what are the different cyber crimes are there. Then we discuss some strategy that used to handle the incident. So this diagram we have discussed in last lecture. That is what is pre-incident preparation, what is detection of incident, what is initial response, how to formulate and response the strategy, and reporting. These all steps we are going to study in detail. So in last lecture we have seen pre-incident preparation. In that organization develop two committees. First one by organization itself and second one is the CSRT. So these are the some preparation. Initial response is there. So sorry, pre-incident preparation is there. So what are the preparation done by the CSRT and organization that we have discussed in last lecture. Then we discuss detection of incident. So what data we gathered here in detection of incident that we have discussed in last lecture. So today we are going to see initial response. So initial response is the first step of investigation. So from here the investigation starts. In this investigation step, we gather enough information to determine the proper response. So here in this step, the CSRT team gather all the information regarding incident. Okay. So here the CSRT team actually find what the impact of incident happened and collect all the document regarding the incident. The initial response phase consists of gathering the CSRT, gathering network. So what the information gathered by CSRT, that is it gather the network based information. That means which IP is used to attack on particular system and other data determining what type of incident has occurred. म्हणजे त्या इन्सिडेंटच्या रिलेटेड सगळा डेटा इथं काय केला जातो गॅदर केला जातो त्याचं डॉक्युमेंटेशन क्रिएट केलं जातं द इनिशियल रिस्पॉन्स फेज डॉक्युमेंट स्टेप्स दॅट मस्ट बी टेकन म्हणजे जे काही डेटा कलेक्ट होईल तर सगळ्याचं डॉक्युमेंट क्रिएट केलं जातं युजिंग दॅट ते पुढच्या ह्याच्यासाठी रेफर केलं जातं पुढच्या स्टेपसाठी रेफर केलं जातं हे डॉक्युमेंटेशन द इंडिव्हिज्युअल्स who are involved with the detecting an incident actually begin the initial response phase. Whoever will detect or notify the incident, this is their duty to document the details surrounding the incident. आता यामध्ये काय की ज्याला फर्स्ट समजलं की इन्सिडेंट हॅपन झालाय तर तो रिस्पॉन्सिबल असतो हे सगळं कलेक्ट इन्फॉर्मेशन गॅदर करणं कारण की त्यानं सगळी म्हणजे सिस्टमला काय प्रॉब्लेम होतात इश्यूज होतात अटॅक कसा झाला काय हे सगळ्या नेटवर्कमध्ये काय चेंज झालं सिस्टीम कशी वल्नरेबल वर्क करते हे सगळं सगळ्यात पहिल्यांदा ज्याला इन्सिडेंट समजला तर त्याकडे सगळं डॉक्युमेंट किंवा ही सगळी इन्फॉर्मेशन त्याकडे असेल म्हणून त्यानं ही प्रोसेसची काय इनिशियल रिस्पॉन्सची ती परफॉर्म करायची ॲट द अर्ली स्टेज इन द प्रोसेस द कंट्रोल ऑफ द रिस्पॉन्स शुड बी फॉरवर्डेड टू द CSRT टू टेक द बेनिफिट द टीम एक्सपर्टाईज म्हणजे आता फर्स्ट स्टेपमध्ये काय केलं जातं हिची काय इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली जाते ती CSRTकडे फॉरवर्ड केली जाते आणि या इन्फॉर्मेशनचं ते यूज करतात बिकॉज दे आर द एक्सपर्टाईज दे नो हाऊ टू यूज दिस डेटा the more steps in the initial response phase if performed by CSRT is the better. Initially, the initial response do not poke the affect system. The first CSRT जेवढा इनिशियल रिस्पॉन्स व्यवस्थित करेल तर ते त्यांना नेक्स्ट इन्व्हेस्टिगेशनसाठी युजफुल राहतं आणि फर्स्ट इनिशियल स्टेजला ते कुणालाही इन्फॉर्म करत नाही की ॲक्च्युली काय झालं ते म्हणजे सिस्टम जोपर्यंत ते पूर्ण त्या इन्सिडेंट्सचा स्टडी करत नाही द डेटा कलेक्शन कलेक्टेड ड्युरिंग दिस पेज कन्सिस्ट ऑफ रिव्हिंग द नेटवर्क बेस अँड अदर इव्हिडन्स दिस पेज डज द फॉलोइंग टास्क आता यामध्ये नेटवर्कमधनं जो काय आहे तो डेटा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे कारण की जो काय अटॅक होतो तो मोस्टली नेटवर्कमधूनच होतो म्हणजे थ्रू नेटवर्कच हॅक केलं जातं आणि तो डेटा त्यामधनं यूज केला जातो
तर ती इन्फॉर्मेशन आपल्याला कशी गॅदर करता येईल, तर इंटरव्ह्यूइंग द CSRT टीम किंवा जे काही ज्यांनी इन्सिडन्स फर्स्ट टाइम पाहिला तर तो सगळी इन्फॉर्मेशन गॅदर करतो बाय इंटरव्ह्यूइंग द सिस्टम ॲडमिनिस्ट्रेटर, बाय इंटरव्ह्यूइंग द बिझनेस युनिट पर्सनल, रिव्ह्यूइंग द इंट्रुजन डिटेक्शन रिपोर्ट्स, रिव्ह्यूइंग द म्हणजे ज्यावेळी अटॅक होतो त्यावेळी हे जे सॉफ्टवेअर आहे तर ते सॉफ्टवेअरमध्ये डेटा सगळा कलेक्ट झालेला असतो की अटॅक कसा झाला, म्हणजे कुठल्या नेटवर्क थ्रू झाला, तर त्याला व्ह्यू केलं तर नेटवर्क लॉग वगैरे सगळी इन्फॉर्मेशन मिळते. हे जे काही सॉफ्टवेअर आहे तर ते त्यामध्ये सगळी इन्फॉर्मेशन स्टॅटिकली डिझाईन झाली असते किंवा स्टॅटिकली ती तयार झालेली असते. युझिंग दॅट CSRT टीम गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेटवर्क. Again, network-based logs to identify the data that would support that an incident has happened. फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला कन्फर्म करायला लागते वेदर द इन्सिडेंट इज रिअली हॅपन ऑर नॉट. तर त्यावेळी या सगळ्या डेटाची गरज लागते. तर नेटवर्क टोपोलॉजी रिव्ह्यू, नेटवर्क टोपोलॉजी पण आता जी काही ऑर्गनाईजमधल्या सिस्टीम आहेत तर ती एका सिस्टीमवर अटॅक झाला असं नाही, तर लँडमध्ये जर वेगवेगळ्या सिस्टीमवर पण तो अफेक्ट झाला असेल तर ते पण रिव्ह्यू करायला लागते. अँड ॲक्सेस कंट्रोल लिस्ट टू डिटरमाइन इफ एनी वेज ऑफ अटॅक कॅन बी रूल आउट. आणि ॲक्सेस कंट्रोल लिस्ट म्हणजे त्या हॅकरने आपल्या सिस्टीमचा ॲक्सेस कसा घेतला, तिथलं लॉग इन वगैरे सिस्टम कशी ब्रेक केली, याचा सगळ्याचा पण स्टडी केला जातो किंवा त्या रिलेटेड डेटा इन्फॉर्मेशन गेट केली जाते. नेक्स्ट, द टीम मस्ट हॅव टू व्हेरीफाय. टीम काय काय व्हेरीफाय करते, इन्सिडेंट्स हॅज ॲक्च्युअली ऑकर्ड, which system has directly or indirectly affected, which user are involved, and the potential business impact. तर टीम ह्या सगळ्या गोष्टीचं पण व्हेरिफिकेशन करते की ॲक्च्युली इन्सिडेंट ऑकर झाला आहे की नाही, त्यानंतर किती सिस्टम त्यामध्ये अफेक्ट झाल्या आहेत, कुठले कुठले युजर्स त्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, म्हणजे त्यांच्या युजरच्या आय डीवरून किंवा त्या IP ॲड्रेसवरनं युजर कोण कोण इन्व्हॉल्व आहेत ते समजेल. आणि लास्ट वन, त्या इन्सिडेंटचा बिझनेसवर किती इम्पॅक्ट झाला आहे. सगळ्यात इम्पॉर्टंट हा फोर्थ फॅक्टर आहे की या सगळ्या गोष्टी कशाला करायच्या, इन्व्हेस्टिगेशन कशासाठी करायचं, तर याचा सगळ्याचा इम्पॅक्ट बिझनेसवर होणार आहे. आणि बिझनेस पूर्ण त्यावेळी डाऊन झाला आहे, जोपर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे तोपर्यंत आपल्या त्या सगळ्या सिस्टीम डाऊन होणार आहेत, ते यूज करता येणार नाही. त्यानंतर सपोज जर हॅकरने काही इम्पॉर्टंट डेटा जर घेतला असेल ऑर्गनायझेशनचा, तर तो डेटा तो बाहेर शेअर करू शकतो किंवा त्याचा मिसयूज करू शकतो. तर हे सगळं प्रिव्हेंट करायला पाहिजे. त्यासाठीच CSRT टीमकडून इन्व्हेस्टिगेशन केलं जातं. तर हे थर्ड फेजमध्ये या गोष्टी होतात. इनिशियल रिस्पॉन्स बघा, फर्स्ट स्टेपमध्ये प्री इन्सिडेंट प्रिपरेशन, म्हणजे यामध्ये फक्त हेच केलं जातं की इन्सिडेंट होऊ नये यासाठी केअर घेतली जाते. प्री इन्सिडेंट प्रिपरेशन. सेकंड फेज डिटेक्शन ऑफ इन्सिडेंट, इथं फक्त चेक केलं जातं की इन्सिडेंट झाला आहे की नाही. आणि इनिशियल रिस्पॉन्स हे म्हणजे इथं कन्सिडर केलं जातं की इन्सिडेंट झाला आहे, त्यावेळी फर्स्ट स्टेप काय परफॉर्म करायची, CSR टीम काय परफॉर्म करणार. ॲक्च्युली तो फर्स्ट ऑफ ऑल ते चेक करतात की इन्सिडेंट रिअली हॅपन ऑर नॉट. नेक्स्ट वन इज द फॉर्म्युलेट रिस्पॉन्स स्ट्रॅटर्जी. आता फॉर्म्युलेट द रिस्पॉन्स स्ट्रॅटर्जी म्हणजे त्यामध्ये डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स स्ट्रॅटर्जी. म्हणजे आता अटॅक झाला आहे तर सिस्टीम वगैरे कुठल्या त्या सगळ्या डाऊन झाल्या आहेत, तर त्यावर स्ट्रॅटर्जी काय यूज करायची हे सगळे म्हणजे जे काही हायर लेवलची मॅनेजमेंट वगैरे आहे ते मिळून याचा डिसिजन घेतात की याला रिस्पॉन्स कसा करायचा. The goal of the response strategy formulation is to determine appropriate response strategy given the circumstance of the instance. तर जो काही इन्सिडेंट झाला आहे तर त्यावर त्या रिलेटेड कुठली स्ट्रॅटर्जी यूज करायची हा या फेजचा गोल आहे. द स्ट्रॅटर्जी मस्ट हॅव टू टेक इन टू अकाउंट the political, technical, legal, and business factors that surrounded the incident. The final result depends on the objectives of the group or individual with responsibility for selecting the strategy. तर आता या सगळ्यांना डिस्कस करून एक स्ट्रॅटर्जी फायनलाइज केली जाते. तर फायनल रिझल्ट हा ग्रुपमध्ये काय म्हणजे ग्रुपमधले इंडिव्हिज्युअल काय डिसाईड करतात किंवा ते कुठली स्ट्रॅटर्जी सिलेक्ट करतात तर त्यावर डिपेंड आहे. Next point, considering the totality of the circumstance.
ओके, तर यामध्ये जो काही इन्सिडेंट हॅपन झालाय तर त्याचा कम्प्लीट त्यासाठी कुठले इव्हेंट किंवा रिसोर्सेस यूज केले जातात हे इथं बघितलं जातं. सर्कमस्टन्सेस ऑफ द कम्प्युटर सिक्युरिटी इन्सिडेंट अफेक्ट द रिस्पॉन्स स्ट्रॅटर्जी. Some factors need while deciding the resources required for investigating an incident. तर यामध्ये जे काय आता स्ट्रॅटर्जी तुम्ही डिसाईड करणार आहे तर त्या स्ट्रॅटर्जीसाठी कुठले कुठले रिसोर्सेस यूज करायला लागतील, म्हणजे काही नवीन टूल्स काही सॉफ्टवेअर्स आहेत ते यूज करायला लागतात का, हे सगळे रिसोर्सेस काय केले जातात डिसाईड केले जातात. Okay. Next, so the strategy must have to take into account whether to make the forensic duplication of pertinent system or whether to make a criminal referral or whether to accompany civil litigation and added the aspects of the response strategy. आता ही जी काही आपण स्ट्रॅटेजी म्हणजे किंवा ऑर्गनायझर स्ट्रॅटेजी डिसाईड करते तर त्यामध्ये स्ट्रॅटेजी डिसाईड करताना या गोष्टीचा विचार केला जातो की ही स्ट्रॅटेजी तयार करताना फॉरेन्सिक डुप्लिकेशन म्हणजे जो काही डेटा तुमचा लॉस झालाय, सपोज जर हार्ड डिस्क मधला डेटा लॉस झालाय किंवा ईमेलवरचा गेलाय तर त्याचं डुप्लिकेशन करून आपल्याला तो डेटा गेट करता येतो. तर ते करायचं का, या इन्सिडंट्सचा क्रिमिनल रेफर बघायचं, म्हणजे कुठल्या क्रिमिनलनं तो अटॅक वगैरे परफॉर्म केलाय त्या किंवा लिगली ॲक्शन परफॉर्म करायची. तर ही जी करण्यासाठी आपण खालील म्हणजे या गोष्टी आपण विचारात घेतो. त्यामध्ये फर्स्ट, हाऊ क्रिटिकल आर द अफेक्टेड सिस्टम. जो काय अटॅक झाला त्यातनं सिस्टीममधून किती डेटा लॉस झाला आहे, ॲक्च्युली किती त्या अफेक्टेड झाल्या आहेत. हाऊ सेन्सिटिव्ह इज द कॉम्प्रोमाइज ऑर स्टोलन इन्फॉर्मेशन. जी काही इन्फॉर्मेशन लॉस झाली तर ती किती सेन्सिटिव्ह होती. त्यामध्ये एम्प्लॉईचे समजा एम्प्लॉईचे डिटेल्स होते का, एम्प्लॉईच्या प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन होती का, ट्रेड सिक्रेट होतं का, किंवा काही इन्फॉर्मेशन म्हणजे कंपनीच्या रिलेटेड काही डॉक्युमेंट्स होते का की जे स्टोलन झाले. त्यानंतर हू आर द ॲबियंट परपेट्रेटर्स. ॲबियंट परपेट्रेटर्स म्हणजे की ज्यांना अटॅक परफॉर्म केलाय, जो हॅकर ज्याला आपण म्हणतो, किंवा इलिगल वर्क ज्यानं परफॉर्म केलंय तर तो फाइंड आउट केला जातो. त्यानंतर इज द इन्सिडेंट नो टू द पब्लिक. हा इन्सिडेंट पब्लिकली एक्सपोजर झाला आहे का, म्हणजे सपोज जर एखाद्या इन्सिडेंटमधले समजा गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशनवर सपोज जर हा इन्सिडेंट घडला तर त्यामध्ये सपोज गव्हर्नमेंटच्या रिलेटेड किंवा लोकांचे काही डेटा वगैरे असेल तर तो पब्लिकला जर समजला तर त्या गोष्टी फार एक्सपोजर होतं. तर हे ऑर्गनायझेशनसाठी सगळ्यात डिफिकल्ट आहे टू हँडल such type of issues. What is the level of unauthorized access achieved by the attacker? तर लेवल ऑफ अनऑथराइज ॲक्सेस अचीव बाय द अटॅकर म्हणजे जे काही अनऑथराइज जो अटॅकर आहे त्यांनी जी काही अनऑथराइजली एंट्री केली आहे आपल्या सिस्टममध्ये त्या अटॅकरची लेवल काय आहे, म्हणजे किती तो सिस्टीममध्ये आतपर्यंत एंटर झाला आहे तर ते फाइंड आउट केलं जातं. नेक्स्ट वन इज व्हॉट इज द ऑब्वियस स्किल ऑफ द अटॅकर. अटॅकरचं स्किल किती आहे. हाऊ मेनी सिस्टम्स आर युजर डाऊन टाईम इज रिक्वायर्ड. हाऊ मेनी सिस्टीम अँड युजर डाऊन टाईम इज रिक्वायर्ड. तर किती सिस्टम आता या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये सगळ्या हे होणार आहे, म्हणजे तेवढ्या वेळ बंद राहणार आहेत, कारण की जोपर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन चालू असेल तोपर्यंत त्या सिस्टम यूज करता येणार नाही. आणि लास्ट वन इज द व्हॉट इज द ओव्हरऑल डॉलर लॉस. सगळ्याचा ओव्हरऑल लॉस काय होणार आहे. त्या सगळ्याच्या गोष्टीचा विचार करून ती स्ट्रॅटर्जी प्लॅन केली जाते. या सगळ्या बघा म्हणजे किती सिस्टम अफेक्टेड झाला आहे, त्यानंतर डेटा ॲक्च्युली कुठली सेन्सिटिव्ह झाला, हॅकर कोण आहे, त्याचं स्किल काय आहे, त्यानंतर त्याचा आपल्या बिझनेसवर इफेक्ट किती होणार, या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून स्ट्रॅटर्जी डिसाईड केली जाते. ॲक्च्युली सपोज जर इन्सिडेंट जर छोटा असेल तर ऑर्गनायझेशननं या सगळ्या गोष्टी करायचा पूर्ण त्यांचा आणखीन लॉस होऊ शकतो. सो दॅट दे डिसाईड द एक्झॅक्ट स्ट्रॅटर्जी. Next, considering appropriate response. The response strategy has consideration the organization business objectives. The prepared business strategy should be approved by upper level management. Is response strategy options should be quantified with advantage and disadvantage
रिलेटेड टू द फॉलोइंग. आता यामध्ये बघा की आता स्ट्रॅटेजी आपल्याला कन्सिडर करायचे तर त्याचं अप्रूव्ह अप्पर लेवल मॅनेजमेंट, कारण की हा सगळ्यात मोठा डिसिजन आहे की आपण सपोज इन्सिडेंट काय करतोय, आपण इन्सिडेंट वर स्ट्रॅटेजी डिसाईड करतोय तर ती स्ट्रॅटेजी पूर्ण बिझनेसवर अफेक्ट होणार आहे. त्यामुळे त्याला अप्पर लेवल मॅनेजमेंटचं अप्रूव्ह लागणार. मॅनेजमेंट इज रिस्पॉन्स स्ट्रॅटेजी ऑप्शन्स शुड बी क्वालिफाय विथ द तर त्याचे ॲडव्हान्टेज आणि डिसएडव्हान्टेज काय बघा. एस्टिमेट डॉलर लॉस, तर हे जोपर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन होणार आहे तोपर्यंत बिझनेस बंद राहणार, त्यामुळे डॉलर लॉस. देन नेटवर्क डाऊन टाईम अँड इट्स इम्पॅक्ट टू द ऑपरेशन, या रिलेटेड म्हणजे इन्सिडेंटचं इन्व्हेस्टिगेशन होतं तोपर्यंत नेटवर्क डाऊन टाईम राहणार, त्यामुळे त्या रिलेटेड जे काय ऑपरेशन्स आहेत ते ऑपरेशन परफॉर्म होणार नाही. युजर डाऊन टाईम अँड इट्स इम्पॅक्ट टू ऑपरेशन, युजर्सच्या सिस्टम पण त्यावेळी बंद राहणार आणि त्याचा सगळा इम्पॅक्ट बिझनेसवर ऑपरेशन्सवर परफॉर्म होणार. वेदर ऑर नॉट ऑर्गनायझेशन इज लिगली कंपेल्ड टू टेक सर्टन ॲक्शन, ऑर्गनायझेशन त्यावेळी मग काय लिगली ॲक्शन परफॉर्म करणार आहे का नाही, म्हणजे याच्यावर केसवर काय म्हणजे कोर्टमध्ये पुटअप करणार आहे का नाही. त्यानंतर पब्लिक अनाउन्समेंट ऑफ द इन्सिडेंट अँड इट्स इफेक्ट ऑन द ऑर्गनायझेशन रेप्युटेशन अँड बिझनेस, हा पण सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. जर या इन्सिडेंट जर लिगली जर ॲक्शन घ्यायला गेलं तर ती सगळ्या पब्लिकमध्ये इन्फॉर्म होणार आणि त्याचा इम्पॅक्ट हा बिझनेसच्या रेप्युटेशनवर होणार. नेक्स्ट, थेफ्ट इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी अँड इट्स पोटेशनल इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट, आणि सगळ्याचा आता इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणजे ज्या काही प्रोडक्टच्या रिलेटेड काही त्यामागचं जे काही लॉजिक यूज केलं आहे किंवा ते जर सपोज जर लॉस झाला असेल किंवा ॲक्ट झाला असेल तर त्याचा इकॉनॉमिकवर इम्पॅक्ट होणार. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी खूप इम्पॉर्टंट आहे. प्रत्येक ऑर्गनायझेशनच्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी असतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मॅगीसारखे प्रोडक्ट आहे, त्यांनी त्याची प्रोसेस कशी करायची, म्हणजे काय कुठून रॉ मटेरियल्स घ्यायचं, त्यामध्ये मग ती मॅगीचे प्रोडक्ट कसे तयार होणार, हे सगळी जी काही स्ट्रॅटर्जी किंवा त्यांचं जे काही लॉजिक असतं तर ते जर लॉस झालं किंवा अटॅक करणार ते जर मिळालं तर कोणी त्या रिलेटेड नवीन त्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी यूज करून नवीन बिझनेस करू शकतात. तर तो पण खूप मोठा लॉस आहे इकॉनॉमिकली. नेक्स्ट पॉईंट, टेकिंग ॲक्शन. आता ऑर्गनायझेशन हॅव टू टेक ॲक्शन्स टू डिसिप्लिन अँड एम्प्लॉई द ऑर्गनायझेशन हॅज रिस्पॉन्ड टू मॅलिशियस ॲक्ट डन बाय अन आउटसायडर. तर आता ऑर्गनायझेशन यावर आता हे समजा स्ट्रॅटर्जी वगैरे ठरवली तरी पण काय ॲक्शन परफॉर्म करणार. त्यामध्ये बघा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे लिगल ॲक्शन, आणि लिगल ॲक्शनमध्ये देर आर टू लिगल चॉईसेस. वन इज द फाईल अ सिव्हिल कंप्लेंट और अनदर इज टू नोटिफाय लॉ एन्फोर्समेंट. तर या दोन गोष्टी आहेत की डायरेक्टली म्हणजे सिव्हिल केस रजिस्टर करायची किंवा लॉ ऑफ एन्फोर्समेंटला नोटिफाय करायचं. आता लॉ ऑफ enforcement involved will result in reducing the autonomy that the organization has dealing with an incident and caution deliberating out to arise the earlier than you have interaction the precise government. आता हा ज्यावेळी लिगली आपण जे लॉ ऑफ एन्फोर्समेंटला ह्याच्यामध्ये जर इन्व्हॉल्व केलं तर त्यासाठी आपल्याला म्हणजे आपलं फ्रीडम त्यामधनं काय होणार आहे, ऑटोनॉमी मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम रिड्यूस होणार आहे. म्हणजे जोपर्यंत ते ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करतात तोपर्यंत आपल्याला ऑर्गनायझेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता येणार नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर म्हणजे या गोष्टी क्लिअर होणं गरजेचं आहे. द फॉलोइंग स्टँडर्ड हॅव टू बी कन्सिडर वाईल आयडेंटिफाईंग वेदर ऑर नॉट इन्क्लूड द लॉ एन्फोर्समेंट. जर आपल्याला लॉ एन्फोर्समेंटला इन्व्हॉल्व करून घ्यायचं आहे का नाही त्याच्या आधी या गोष्टी आपल्याला बघायला पाहिजेत. डज द डॅमेज ऑर द कॉस्ट ऑफ द इन्सिडंट मेरिट अ क्रिमिनल रेफरल. तर या जे काही आपला डॅमेज किंवा आपलं जे काही कॉस्ट हे झाले इन्सिडेंटमुळं तर त्याचा काही क्रिमिनल रेफरन्स आहे का हे पहिल्यांदा आपल्याला बघायला पाहिजे. तरच आपण लॉ ऑफ एन्फोर्समेंटकडे जाणं गरजेचं आहे. इज इट लाईकली दॅट द सिव्हिल ऑर द क्रिमिनल ॲक्शन विल बी अकम्प्लिश द आउटकम डिझायर बाय युअर ऑर्गनायझेशन. तर यासाठी लिगल ॲक्शन घेणं हे खरंच ऑर्गनायझेशनला गरजेचं आहे का,
has the reason of the incident been responsible established, reasonably established म्हणजे बघा नेक्स्ट. तर यामागचं म्हणजे जे काही आपण ॲक्शन परफॉर्म करणार लॉ एन्फोर्समेंटकडे जर आपण म्हणजे कंप्लेंट करणार आहोत तर त्याचं काही रेकॉर्ड आहे का, प्रिव्हियस रेकॉर्ड वगैरे. नेक्स्ट, डज युअर ऑर्गनायझेशन हॅव प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन अँड ऑर्गनायझेशन रिपोर्ट दॅट विल बी कंडक्टिव्ह टू अन इफेक्टिव्ह इन्व्हेस्टिगेशन. आता त्यासाठी म्हणजे आता जो काही इन्सिडेंट हॅपन झाला तर त्याचं प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन किंवा ऑर्गनायझेशन रिपोर्ट त्यासाठी लागणार. त्यानंतर कॅन टँजिबल इन्व्हेस्टिगेशन लीड्स be given to the law of enforcement officials for them to act on. आता जे काही इन्व्हेस्टिगेशन होणार आहे तर तो टँजिबल होणार आहे का, म्हणजे ज्यामध्ये जे काही ऑफिसर्स वगैरे आहेत ते ऑफिशियली वर्क करून म्हणजे जोपर्यंत त्याचा इन्सिडेंटचा रिझल्ट मिळत नाही किंवा हॅकर जोपर्यंत सापडत नाही तोपर्यंत त्याचं टँजिबल इन्व्हेस्टिगेशन होणार आहे. डज युअर ऑर्गनायझेशन नो अँड have a working relationship with the local federal law enforcement officer. ऑर्गनायझेशनचं लोकल किंवा फेडरल लॉ एन्फोर्समेंटच्या ऑफिसरशी रिलेशन काय आहे का, जर अशा रिलेशन असतील तर म्हणजे केसमध्ये त्यांचा यूज करता येतो. इज युअर ऑर्गनायझेशन विशिंग टू रिस्क पब्लिक एक्सपोजर. तर ऑर्गनायझेशन पब्लिक एक्सपोजर म्हणजे पब्लिक एक्सपोजर होऊन देणार आहे का, म्हणजे आता हे जे काही इन्व्हेस्टिगेशन होईल सपोज लॉ ऑफ एन्फोर्समेंटकडे गेलं तर ते ऑब्विसली पेपर लीक आउट होणार आणि सगळ्या म्हणजे त्यांच्या जे काही एम्प्लॉईज आहेत, क्लायंट्स आहेत, जे काही पर्सनल आहेत त्यांना सर्वांना ह्या होणार, त्याचा इम्पॅक्ट सगळा बिझनेसवर होणार. तर ही रिस्क ऑर्गनायझेशन घेणार का. डज द प्रिव्हियस परफॉर्मन्स ऑफ द इंडिव्हिज्युअल मेरिट एनी लिगल ॲक्शन. तर याच्या आधी असं काही इन्सिडेंटवर लिगल ॲक्शन घेतली होती का. लास्ट वन, हाऊ विल द लॉ एन्फोर्समेंट इन्व्हॉल्वमेंट इम्पॅक्ट ऑन बिझनेस ऑपरेशन. आणि या सगळ्या लॉ ऑफ एन्फोर्समेंटचा बिझनेस ऑपरेशनवर किती इम्पॅक्ट होणार या सगळ्याचा विचार करूनच आपण म्हणजे कुठली लिगल ॲक्शन आपण ऑर्गनायझेशन परफॉर्म करते. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ॲक्शन. आता ही दोन टाईपचे ॲक्शन्स आहेत. पहिली लिगल ॲक्शन म्हणजे लिगल ॲक्शन जो काही हॅकर आहे त्याच्यावर, आणि त्याचबरोबर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह पण ॲक्शन घेते. आता या ती सिक्युरिटी रिस्पॉन्सिबल आहे, त्यामुळं जे काही एम्प्लॉईज आहेत तर त्या एम्प्लॉईज पण तेवढेच रिस्पॉन्सिबल आहे अशा टाईपचे अटॅक होण्यासाठी. मग त्यासाठी ॲडमिनिस्ट्रेटर काय ॲक्शन घेतं, लेटर ऑफ स्कोल्डिंग, त्यानंतर इमिजिएट डिसमिसल. म्हणजे ते इमिजिएट डिसमिसल जे काही एम्प्लॉईज त्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतील अशा अटॅक्समध्ये तर त्यांना इमिजिएट डिसमिस केलं जातं. त्यानंतर मॅन्डेटरी लिव्ह ऑफ अब्सेन्स फॉर द स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाईम. काही टाईमसाठी त्यांना कंपल्सरी लिव्हवर पाठवलं जातं. आणि ते लास्ट वन, रिअसाइनमेंट ऑफ जॉब ड्युटीज. तर यामध्ये ज्या काही जॉब म्हणजे काय रिअसाइनमेंट केली जाते, म्हणजे सिक्युरिटीमधले जे लोक आहेत किंवा जे नेटवर्कमध्ये जे काही वर्क करणार आहेत त्यांना दुसरे जॉब असाइन केले जातात. आणखी टेम्पररी रिडक्शन इन पे टू अकाउंट फॉर द लॉसेस ऑर डॅमेज. पेमेंट कमी केलं जातं, रिडक्शन. त्यानंतर पब्लिक प्रायव्हेट ॲपॉलॉजी फॉर द ॲक्शन्स कंडक्ट. तर त्यांना ॲपॉलॉजी करायला लागते पब्लिकमध्ये आणि ॲज वेल एज प्रायव्हेट. विड्रॉल ऑफ सर्टन प्रिव्हिलेजेस सच ॲज द नेटवर्क ऑर वेब वेबसाईट. जे काही लोक इन्व्हॉल्व होते तर त्यांचे प्रिव्हिलेजेस म्हणजे राईट्स कमी केले जातात. त्यांना नेटवर्कचे वगैरे डायरेक्ट ॲक्सेस दिले जात नाही, वेबची ॲक्सेस दिली जात नाही, सर्व्हर ॲक्सेस त्यांना दिले जात नाही. तर इथं आज आपण दोन गोष्टी बघितल्या, इनिशियल रिस्पॉन्स आणि रिस्पॉन्स स्ट्रॅटर्जी. या दोन गोष्टी आपण डिस्कस केल्या. त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. इथं आपण सेशन एंड करतोय. थँक्यू फॉर वॉचिंग.